Welcome back to the class, students. In today's class, we are going to cover the topic business risk, ವ್ಯವಹಾರ ನಷ್ಟ ಭಯಗಳು ಅಥವಾ ಅಪಾಯಗಳು, types of risk, okay, ನಷ್ಟ ಭಯಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳು, nature of business risk, ವ್ಯವಹಾರ ನಷ್ಟ ಭಯಗಳ ಸ್ವರೂಪ, and causes of business risk, ವ್ಯವಹಾರ ನಷ್ಟ ಭಯಗಳ ಕಾರಣಗಳು. Now, business risk, ವ್ಯವಹಾರ ನಷ್ಟ ಭಯಗಳು. Before understanding what is business risk, let us understand the meaning of risk. Now, risk means it is the possibility of something bad happening, okay, or else it is the possibility of loss. Clear? ಅಪಾಯವೆಂದರೇನು? ಏನಾದರೂ ಕೆಟ್ಟ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಅಪಾಯವೆಂದರೆ ನಷ್ಟದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. Clear? Now let us understand the meaning of business risk. Business risks refers to the possibility of inadequate profits or even losses due to uncertainties or unexpected events. In simple words, we can say that business risk means a possibility of inadequate profits, that is, possibility of incurring less profits than expected, okay, or it is the possibility of incurring losses due to uncertainties or unexpected events. Now when I say uncertainties, what it means? It means when you are not sure of what is going to happen in the future, okay, it is said to be uncertainties. Clear? So business risk refers to the possibility of inadequate profit, that is incurring less profit than expected, or possibility of incurring losses due to uncertainties or unexpected events. Now common example for uncertainties can be change in demand, that is due to the change in tastes and preferences of consumers, or due to the increased competition from other producers, what might happen? The demand for a product, particular product, may decline or reduce, okay. So these can result in a decline in a profit, or they can also lead to a loss. So business risk can be defined as uncertainties or unexpected events which are beyond control. Clear? ವ್ಯವಹಾರ ನಷ್ಟ ಭಯಗಳು ಅಥವಾ ಅಪಾಯಗಳು. ವ್ಯವಹಾರ ನಷ್ಟ ಭಯ ಅಥವಾ ಅಪಾಯವೆಂದರೆ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಅಥವಾ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲಾಗದಿರುವ ಅಥವಾ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಎಂದರೇನು? ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅನಿಶ್ಚಿತ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ವ್ಯವಹಾರದ ಅಪಾಯವೆಂದರೇನು? ವ್ಯವಹಾರದ ಅಪಾಯವೆಂದರೆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲಾಗದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಅಂದರೇನು? ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ಕಾಮನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿವೆ? ಗ್ರಾಹಕರ ಅಭಿರುಚಿ ಅಥವಾ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಉತ್ಪಾದಕರ ಪೈಪೋಟಿಯ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗಬಹುದು? ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸರಕಿನ ಬೇಡಿಕೆಯು ಡಿಮಾಂಡ್ ಏನಾಗಬಹುದು? ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು. ಓಕೆ, ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ? ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವು ಲಾಭದ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ, ಓಕೆ, ಕಾರಣ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈಗ ವ್ಯವಹಾರದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳು ಅಥವಾ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಗಳೆಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದು, ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ? ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಈ ಘಟನೆಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಮೀರಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಐ ಹೋಪ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. Now next one, types of risk, ನಷ್ಟ ಭಯಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳು. There are two types, speculative risk and pure risk. ಊಹಾತ್ಮಕ ನಷ್ಟ ಭಯಗಳು ಅಥವಾ ಸಟ್ಟ ನಷ್ಟ ಭಯಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧ ನಷ್ಟ ಭಯಗಳು. Now what do you mean by speculative risk? Speculative risk involves both the possibility of gain as well as the possibility of loss. For example, increase in a demand for a product or decrease in a demand for a product
may lead to possibility of gain or possibility of loss, isn't it? So here speculative risk arises due to the change in the market conditions, including fluctuations in demand and supply, or else changes in price or changes in ಫ್ಯಾಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸಟ್ಟ ಅಥವಾ ಊಹಾತ್ಮಕ ನಷ್ಟ ಭಯಗಳು. ಈಗ ಸಟ್ಟ ನಷ್ಟ ಭಯಗಳೆಂದರೇನು? ಇಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ನಷ್ಟದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ನಷ್ಟ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಲಾಭ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿನ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಂದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಭ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮೇಲೆ, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟಿವ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಸಟ್ಟ ನಷ್ಟ ಭಯ ಎಂದರೇನು? ಲಾಭ ಗಳಿಕೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ನಷ್ಟದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದೆನ್ ಪ್ಯೂರ್ ರಿಸ್ಕ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲಾಸ್ to a business without any possibility of gain. That means here there are no opportunities for gain or profit when pure risk is involved. Clear? It involves the possibility of loss or no loss. That is, it involves complete loss or no loss at all. Examples can be fire, theft, strike, etc. Clear? ಪರಿಶುದ್ಧ ನಷ್ಟ ಭಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಅಥವಾ ನಷ್ಟವಾಗದೇ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಥರದ ಲಾಭ ಅಥವಾ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಅವಕಾಶಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಐದರ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ ನೋ ಲಾಸ್ ಎಟ್ ಆಲ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ಗೇನ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಉದಾಹರಣೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು? ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಅಗ್ನಿ ಅನಾಹುತ ಅಥವಾ ಕಳ್ಳತನ ಏನಾಗಿವೆ? ಪರಿಶುದ್ಧ ನಷ್ಟ ಭಯಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್, ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎದುರಿಸುವ ನಷ್ಟ ಭಯಗಳು. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಸ್ಕ್. ವ್ಯವಹಾರ ನಷ್ಟ ಭಯಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಕಾರಣಗಳು. ನೌ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಸ್ಕ್ can be understood in terms of their peculiar characteristics. Okay, so there are 4 characteristics. Business risk arises due to uncertainties. It is an essential part of every business. Degree of risk depends on nature and size of business. And the last one is profit is the reward for risk taking. ವ್ಯವಹಾರ ನಷ್ಟ ಭಯಗಳ ಸ್ವರೂಪ. ಈ ವ್ಯವಹಾರ ನಷ್ಟ ಭಯಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅವುಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವ್ಯವಹಾರ ನಷ್ಟ ಭಯಗಳು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ನಷ್ಟ ಭಯವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಹಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ನಷ್ಟ ಭಯದ ಮಟ್ಟವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರದ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಲಾಭವು ನಷ್ಟ ಭಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದರ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿದೆ. ನಾವು we'll understand this one by one. The first one is business risk arises due to uncertainties. Now you all know what uncertainty means, isn't it? It means when you are not sure of what is going to happen in the future, or in another way you can say that it is the lack of knowledge about what is going to happen in future. Now example for uncertainties are change in demand and prices. Okay, then change in government policies. Here the government may change its policies related to investment, export, import, taxes and so on, isn't it? So due to which any firm may suffer loss. Then improvement in technology. Now technology advances with time, you all know that, isn't it? So if any firm fails to adjust the change in technology, the firm will suffer loss. So all these are the examples of uncertainty. Now this creates risk for business. Why? Because here the outcomes or the result of these future events are not known. Okay, so future ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬಹುದು, ಏನು ಔಟ್ಕಮ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಿಶ್ಚಿತ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಖಚಿತವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ವಿ ವೋಂಟ್ ಬಿ
So these are the examples of uncertainty. Okay, so these uncertainty creates risk for business because the outcome of these events or the results of these future events are not known. ವ್ಯವಹಾರ ನಷ್ಟ ಭಯಗಳು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, isn't it? ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗೆಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಉದಾಹರಣೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು? ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೆಲಾಮಿಟೀಸ್, ಫ್ಲಡ್, ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್, ಅಥವಾ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ರಫ್ತು, ಇಂಪೋರ್ಟ್, ಆಮದು, ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್, ತೆರಿಗೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಫರ್ಮ್ ಲಾಸನ್ನು ಸಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸುಧಾರಣೆ, ಈಗ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿತ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ? ಸುಧಾರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಚೇಂಜಸನ್ನು ಒಂದು ಫರ್ಮ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ ಫರ್ಮ್ ಲಾಸನ್ನು ಸಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಏನಾಗಿವೆ? ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗೆ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಈ ಅಂಶಗಳು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಷ್ಟ ಭಯ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ, isn't it? ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲವೂ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಷ್ಟ ಭಯ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದೆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, risk is an essential part of every business. Now you all know every business has one or the other risk, isn't it? Here no business can avoid risk. Here the risk may vary from business to business, but no business can avoid the risk. Here risk can be minimized or the risk can be reduced, but it cannot be eliminated completely. Clear? ನಷ್ಟ ಭಯವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಹಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, isn't it? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಹಾರವು ಕೆಲವು ನಷ್ಟ ಭಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರವು ಈ ನಷ್ಟ ಭಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, isn't it? ಇಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಭಯವನ್ನು ಮಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿವಾರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಭಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ನಷ್ಟ ಭಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು, ಕೆಲವೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ನಷ್ಟ ಭಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಭಯದ ಪ್ರಮಾಣವು ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆಯಾದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಭಯವನ್ನು ಯಾವ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ? ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? Now third one, degree of risk depends on nature and size of business. Now nature of business means the type of goods and services produced and sold, and size of business means volume of production and sale. Now these are the main factors which determine the amount of risk in a business. That is nothing but here the degree of risk depends upon the type of business. For example, a business which is involved in fashionable items bears more risk as compared to the business that is involved in standardized goods. Clear? Similarly, here a business operating at large scale generally has a higher risk compared to the small scale business houses. Clear? ನಷ್ಟ ಭಯದ ಮಟ್ಟವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರದ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಈಗ ವ್ಯವಹಾರದ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದರೇನು? ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ವಿಧಗಳೆಂದು ಅರ್ಥ. ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ಗಾತ್ರ ಎಂದರೇನು? ಅಂದರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ಪ್ರಮಾಣ, ವಾಲ್ಯೂಮ್.
ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಎರಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಷ್ಟ ಭಯದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಷ್ಟ ಭಯದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಓಕೆ, ಫ್ಯಾಷನೇಬಲ್ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟ ನಡೆಸುವ ವ್ಯವಹಾರವು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಷ್ಟ ಭಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಓಕೆ, ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಷನೇಬಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ರಿಸ್ಕ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯು, ಓಕೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಷ್ಟ ಭಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ವ್ಯವಹಾರವು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಷ್ಟ ಭಯವನ್ನು ಅಥವಾ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? And the last one is, profit is the reward for risk taking. Okay, it is said that if a person takes risk in the business, there is a chance of great profit. Okay, there is an age old principle which applies to all type of business. It says that if no risk, then no gain. Okay, so greater the risk involved in a business, higher is the chance of profit. Okay, so what an entrepreneur does, an entrepreneur undertakes risk under the expectation of higher profits. Clear? ಲಾಭವು ನಷ್ಟ ಭಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದರ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಭಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭದ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ತತ್ವ ಇದೆ, ಅದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಷ್ಟ ಭಯವಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಲಾಭವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಈ ತತ್ವವು ಎಲ್ಲ ವಿಧದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ಆಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅಂದರೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟ ಭಯವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಗಳಿಕೆಯ ಸಾಧ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹೀಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯವಹಾರೋದ್ಯಮಿಯು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಗಳಿಕೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ನಷ್ಟ ಭಯವನ್ನು ಹೊರುತ್ತಾನೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಪನಿ. ಓಕೆ, ಥಿಂಕ್ ಕಂಪನಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಲಾಂಚ್ ಅ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಕಂಪನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಸ್ಕಿ, ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ planned properly and implemented properly, then it will yield good return, isn't it? But if they do not take any risk of doing something new, can they survive in the market? No, isn't it? So it is said that higher the risk, higher the profit. Clear? Now, causes of business risk. Okay, ವ್ಯವಹಾರ ನಷ್ಟ ಭಯಗಳ ಕಾರಣಗಳು. So there are 4 causes: natural causes, human causes, economic causes and other causes. Okay, ವ್ಯವಹಾರ ನಷ್ಟ ಭಯಗಳ ಕಾರಣಗಳು: ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾರಣಗಳು, ಮಾನವ ಕಾರಣಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾರಣಗಳು. Now, business risk arise due to a variety of causes. Okay, ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ವ್ಯವಹಾರ ನಷ್ಟ ಭಯಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. Okay, we'll see this one by one. Now, natural causes. Now, these are those causes on which human beings have no control. Okay, now natural calamities like flood, earthquake, lightning, heavy rains, all this causes risk to the business. Clear? That is, here it affects a business a lot and they will incur huge losses. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾರಣಗಳು. ಈಗ ಮಾನವರಿಗೆ ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಾದ ಪ್ರವಾಹ, ಭೂಕಂಪ, ಮಳೆ, ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಬರಗಾಲ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಕೋಪಗಳು, ಓಕೆ, ವ್ಯವಹಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ ಭಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಾಸಸ್. ನಾವು these are related to the chance of loss due to human beings or employees of the organization. That is because of the dishonesty of the employees or carelessness or negligence of the employees. For example, an employee of the organization may leak the secrets to its competitors or may commit some fraud in the organization, or the work might stop because of the power failure or because of the inefficient management. They may not have good productivity. Okay, so because of all these reasons there will be heavy loss in the business organizations. Clear? ಮಾನವ ಕಾರಣಗಳು. ಈಗ ಮಾನವ ಕಾರಣಗಳು ನೌಕರರ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ
ಅಜಾಗರೂಕತೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸನ್ನು ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸಿಗೆ ಲೀಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ರಾಡ್ಸನ್ನು ಕಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ ಭಯ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಪವರ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಓಕೆ, ಇಂಧನ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಓಕೆ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋಗೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ ಭಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದೆನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಾಸಸ್. ಈಗ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಾಸಸ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ market. Okay, that may be because of the change in the degree of competition, or because of the change of technology or methods of production, or it also includes some of the financial problems like rise in the interest rate. Whenever the business face some financial problem, they take the loan, isn't it? And when they take the loan, higher interest is charged on the loan, levy of higher taxes. Because of all this reason, it might result in the higher unexpected cost of operation. Other causes, because of the political disturbances or because of the machine failures such as bursting of boilers or fluctuation in the exchange rate, all this leads to business risk. ಇತರ ಕಾರಣಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಅಶಾಂತಿ ಅಥವಾ ಯಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳು, ಅಂದರೆ ಬಾಯ್ಲರ್ ಒಡೆದಂತಹ ಆಸ್ತಿಗಳ ಹಾನಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ ಭಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟುಡೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಸ್ಕ್, ಇಟ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸ್, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಸ್ಕ್. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು. ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.